안녕하세요. 털미트입니다. 이번 시간엔 Yah is my strength and song. 요 뒤에 하나님은 나의 힘이자 노래입니다. 라는 소주제를 가지고 보도록 하겠습니다. 먼저 시놉시스입니다. Rabbi Hia reminds us that the Holy One, blessed be He, created the world and created man to dominate everything in the world. 히야 랍비는 우리에게 다음과 같은 사실을 상기시켜 줍니다. 거룩하신 그분께서는 이 세상을 만드시었고 사람을 만드시어 이 땅에 있는 모든 것을 다스리도록 하셨다는 사실입니다. He brought him into the garden. 그리고 그는 그 사람을 당신의 동산으로 이끄셨습니다. So that 그렇게 함으로써 he should have joy. 그러니까 사람이 기뻐하도록 하셨다는 거죠. He commanded him not to eat of one tree. 그리고 하나님께서는 그에게 한 나무의 한 나무는 먹지 말라고 말씀하셨는데요. But man did not obey. 하지만 사람은 그 말을 순종하지 않았습니다. If Adam had observed the commandment, 만약 아담이 이 명령을 지켰더라면 he could have lived forever and stayed there in the garden forever. 그랬다면 그는 영원히 살았을 것이고 그 동산에서 영원히 지낼 수 있었을 것입니다. He knew the superior wisdom more than the superior angels did. 그때 그 아담은 천상의 지혜들을 알고 있었는데요. 어느 정도로 알았냐면 천상에 있는 천사들보다도 더 많은 지혜를 알고 있었습니다. Yet, 하지만 after he sinned, 아담이 죄를 지은 이후에는 the wellsprings of wisdom became stopped for him. 그 지혜의 원천, 그 지혜가 샘솟는 그 샘은 그에게 멈추고 말았습니다. Adam emerged from male and female, says Rabbi Abba. 아바 랍비는 다음과 같이 이야기합니다. 아담은 남성과 여성으로 만들어졌는데요. 이것은 마치 as the Nukva was the partner of Zeirampin. 제이람핀의 파트너로서 누쿠바가 있는 것과 같습니다. Rabbi Yossi holds that Yah is my strength and song refers to those that are included one with the other. 그러면서 이제 요시 랍비는 다음과 같은 구절로 이야기를 시작하는데요. Yah is my strength and song. 요 뒤에 하나님은 나의 힘이자 노래입니다. 이 구절이 의미하는 것은 이 둘은 서로가 서로 안에 포함되어 있어 결코 분리되지 않는다는 사실입니다. Do not separate one from the other. From them the rivers flow to bless everything. 그들로부터 강들이 흘러 모든 것들에게 축복을 내려줍니다. 혹은 축복을 적십니다. 축복으로 적셔줍니다. Rabbi Hizkiah then analyzed the verse. 이후에 히스기야 랍비는 다음과 같은 구절을 분석합니다. A friend loves at all times. 친구는 매 순간마다 사랑하고, 그러니까 끊임없이 사랑하고, and a brother is born for adversity. 형제는 어려운 때를 위하여 태어난다. Telling us that the children of Israel are called the brothers of the Holy One. Blessed be He. 그러면서 이제 히스키야 랍비는 여기서 나오는 형제들이라는 것이 바로 하나님의 관점에서 이스라엘 자녀들을 의미한다고 이야기합니다. From Rabbi Issa, we learn that the Holy One, blessed be He, calls beloved everyone who loves Him. 그리고 이사 랍비를 통하여 우리는 다음과 같은 사실을 배우게 됩니다. 거룩하신 그분께서는 당신을 섬기고 당신을 사랑하는 모든 이들을 beloved, 사랑하는 자라고 부르신다는 사실입니다.
어, Rabbi Shimon tells Rabbi Yehuda, 시몬 랍비는 예후다 랍비에게 이야기했습니다. That every person who weeps and sings to God, 하나님을 향해 눈물을 흘리고 노래를 부르는 찬양하는 이들은 모두 will merit joy when Hashem returns Zion. 요드의 법의 하나님께서 시온으로 돌아가실 그때에 기뻐할 이제 기뻐할 수 있게 될 것이라는 것을 이야기합니다. 그러니까 기쁨으로 보상받을 것이라는 것이죠. 한번 보시죠. Yeah is my strength and song. 출애굽기 15장 2절에 보시면 요드해 하나님은 나의 힘이자 노래입니다. 그래서 원어를 보시면 아지베 짐라야 이렇게 나오는데요. Rabbi Hia opened the discussion saying, 히야 랍비는 다음과 같은 구절로 입을 열어 이야기하기 시작했습니다. 시편 139편 5절에 보시면 You have beset me behind and before, and you placed your hand on me. 당신께서는 나를 당신의 뒤와 앞에 두셨고, 그럼으로써 당신은 당신의 손을 내 위에 두셨습니다. How much must the person honor the Holy One, blessed be He? 얼마나 사람은 하나님께 영광을 돌려야 할까요? Because 왜냐하면 when He created the world, He saw that man would dominate everything. 왜냐하면 하나님께서 이 세상을 창조하셨을 때에 하나님께서는 사람을 모든 것들 위에 두시고 다스리도록 하시려고 계획하셨었습니다. And he was similar to those above and those below. 그리고 그 사람은 위의 것들과 아래 있는 것들과 비슷했습니다. He lowered him. 그리고 하나님께서는 그를 낮추시어 to the world in a glorious form, and the creatures saw him. 그리고 하나님께서는 그 인간을 아래의 세계로 내려 보내시면서 in a glorious form and 영광스러운 모습으로 내려 보내셨고요. 그래서 the creatures saw him. 모든 피조물들은 그를 보았고, 그 사람을 보았고, gather 모여들었고, and bowed before him. 그 앞에 엎드렸습니다. And the fear and terror fell upon them because. 그리고 그 모든 피조물들에게 어떤 경외심과 두려움이 그들 위에 내려왔는데요. 그 이유는 because of the fear of him. 왜냐하면 하나님에 대한 그 두려움 때문에 인간에 대한 두려움도 같이 생겨났다는 거죠. This is the meaning of. 이것이 바로 다음 구절의 의미입니다. 창세기 9장 2절에 보시면 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth. 그리고 너에 대한 두려움과 너에 대한 공포심이 그 지구상에 있는 모든 짐승들 가운데 내릴 것이다. And upon every bird of the air. 그리고 하늘에 있는 모든 새들 가운데 내릴 것이다. He brought him into the garden. 하나님께서는 그 사람을 동산으로 데려가셨는데요. That he planted to guard it. 그래서 그 동산을 지키도록 he planted to guard it. 네, 그 동산을 지키도록 그곳에 배치하셨습니다. And so that he should have joy upon joy. 그렇게 함으로써 그 사람이 그곳에서 기쁨 위에 기쁨으로 최상의 기쁨으로 지내기를 원하셨죠. And delighted in it. 그리고 그 안에서 기뻐하기를 원했습니다. He made for him a canopy covered with precious stone. 그리고 하나님께서는 그 사람을 위해서 다양한 아름다운 돌들로 만들어진 지붕을 만들어 주셨고요. canopy, 지붕을 만들어 주시고요. 그러니까 하늘을 의미하는 거겠죠. And the superior angels used to rejoice before him. 그리고 그 사람 앞에서 천상의 모든 많은 천사들은 습관적으로 평상시에
그 앞에서 기뻐했습니다. 함께. 함께는 안 나오지만 네, 본문에서는 그러니까 천상의 천사들이 하늘에 있는 천사들이 자주 그 앞에 와서 이제 즐거워했다는 것이죠. Afterwards, 그 이후에 he commanded him not to eat of one tree. 하나님께서는 그에게 한 나무는 먹지 말라고 명령하셨는데요. But he did not heed the commandment of his master. 하지만 그 사람은 자신의 주인이 한 그 명령을 따르지 않았습니다. I found in the book of Enoch that 나는 에녹서에서 다음과 같은 사실을 발견했습니다. After the Holy One, blessed be He, elevated Enoch and showed him all the treasure of the king. 거룩하신 하나님께서는 에녹을 하늘로 데려가시어 그에게 모든 왕의 보물들을 보여주셨습니다. Those above and those below. 그 보물들은 이제 하늘에 있는 것과 땅에 있는 모든 것들을 의미하죠. He showed him the tree of life. 그리고 하나님은 에녹에게 생명의 나무를 보여주셨습니다. And the tree that Adam was cursed against. 그 나무는 다름 아닌 그리고 또 다른 나무가 있죠. Adam was cautioned against. 하나님께서 먹지 말라 했던 나무. 그러니까 선과 악을 알게 하는 나무도 함께 보여주셨습니다. And he showed him the place of Adam in the Garden of Eden. 그리고 아담이 머물렀었던 에덴 동산의 장소도 보여주셨습니다. And he saw that if Adam had observed this commandment, 그러면서 그러자 그 에녹은 다음과 같은 사실을 알게 되었는데요. 만약 아담이 하나님의 계명을 지켰더라면 of the tree of knowledge, 즉 선과 악을 알게 하는 나무를 먹지 않았더라면 he could have lived forever and always been there. 아담은 영원히 살았을 것이고 그 에덴 동산 그 자리에서 항상 있을 수 있었을 것입니다. He did not observe the commandment of his master. 하지만 아담은 하나님의 그 계명을 지키지 않았고 So he was judged and punished. 그 결과 아담은 심판받아 벌을 받았습니다. Rabbi Isaac said, 이삭 랍비가 이야기했습니다. Adam was created with two faces. 아담은 두 개의 얼굴들로 창조되었습니다. And this was the way that they explained it. 이것이 바로 다음 구절에 설명되어 있는 그 이야기인데요. 창세기 2장 21절에 보시면 And he took one of his sides. 그리고 하나님 그분께서는 그의 옆구리들의 하나를 취하셨습니다. The Holy One, blessed be He, has sown it, and it became two. 거룩하신 그분께서는 그것을 심으셨고 거기서부터 두 개가 나타났습니다. From the east and from the west. 하나는 동쪽에서 하나는 서쪽에서 나타났습니다. Adam from the east and Eve from the west. 그래서 하나는 동편으로부터는 아담이, 서편으로부터는 하와가 나타났습니다. This is what is written. 이것이 바로 다음과 같이 쓰여진 이유입니다. You have beset me behind and before. 그 유대교에서는 동쪽이 앞이고 서쪽이 뒤편이죠. 그래서 이 말씀에 보시면 당신께서는 나를 뒤에도 두시고 앞에도 두셨습니다. 이렇게 표현이 되죠. 그래서 이제 그걸로 연관시킨 것 같습니다. Behind is west and before is east. 그래서 뒤는 서쪽을 의미하고요. 앞은 동쪽을 의미합니다. Rabbi Hiya said, 히야 랍비가 이야기했습니다. What did the Holy One, blessed be He, do? 거룩하신 그분께서 무엇을 하셨습니까? He prepared the female, perfected her beauty. And brought her to Adam. 하나님 그분께서는 그 여성을 준비시키셨고 그녀의 아름다움을 완전하게 하셨고 그녀를 데려다 아담에게 데려갔습니다. This is what is written. 이것이 다음과 같이 쓰여진 이유입니다. And of the side. 그리고 그 옆구리로부터 그 측면으로부터 which Hashem Elohim has taken from the man.
그 사람으로부터 취하신 엘로힘 하나님이 취하셨던 그 측면으로부터 He made a woman. 그분께서는 여자를 만들어내셨습니다. Come and behold. 와서 보십시오. It is written above. 이거는 다음과 같이 쓰여져 있습니다. And he took, 그러니까 앞에서 살펴봤던 구절에 보시면 And he took one of his side. 그리고 하나님께서는 그의 측면, 그러니까 옆구리라고 하죠. 옆구리 가운데 하나를 취하셨습니다. What is one? 그 하나란 무엇입니까? It is as in. 그것은 아가서 6장 9절에 나오는 my dog. 나의 사랑하는 자여, my undefiled is but one. 나의 흠없는 자는 그 하나밖에 없다. She is the only one of her mother. 그녀만이 그녀의 어머니의 하나이다. 그러니까 한 자녀라는 것이죠. Which is malkut. 그것은 말쿠트를 의미합니다. Of his side. 그리고 그의 옆구리 혹은 그의 측면으로부터라는 것은 meaning from his side. 그의 측면으로부터라는 것은 다음과 같은 구절에서 살펴볼 수 있는데요. 출애굽기 26장 20절에 보시면 And for the second side of the tabernacle. 그리고 그 법궤의 두 번째 측면에 대하여 Because she was taken from the left side. 왜냐하면 그녀는 왼쪽 옆구리로부터 왼쪽 측면으로부터 취해졌기 때문입니다. Rabbi Yehuda said, 예후다 랍비가 이야기했습니다. The Holy One, blessed be He, placed the superior soul in Adam and included in it wisdom and understanding to know everything. 거룩하신 그분께서는 천상의 영적인 한 영혼을 아담에게 두셨는데요. 그 안에는 지혜와 이해가 포함되어 있었습니다. 그럼으로써 아담은 모든 것을 알 수 있었습니다. He asked, From which place did he give him a soul? 어느 장소로부터 하나님께서는 그 아담에게 이러한 영혼을 주셨습니까? Rabbi Isaac said, 이삭 랍비가 이야기했습니다. From the place the other souls come from. 다른 영혼들이 오는 바로 그 장소로부터 왔습니다. Namely, 즉 비나입니다. For the light of Bina is called Neshama. 그래서 그 비나의 영혼 혹은 비나로부터 나오는 빛을 우리는 카발라족 용어로 네샤마라고 부릅니다. Rabbi Yehuda said, 예후다 랍비가 이야기했습니다. We understand it from here. 우리는 다음과 같은 곳으로부터 이것을 이해할 수 있는데요. As it is written, 이렇게 기록되어 있습니다. 창세기 1장 24절에 보시면 Let the earth bring forth living creatures. 땅으로 하여금 살아있는 피조물들을 내놓도록 하자라는 점에서 이제 여기 살아있는 피조물들을 히브리어로 네페시라고 합니다. He asked, 그가 묻습니다. From which place in the earth? 땅의 어느 곳으로부터 그렇다는 말입니까? He answers, 그가 대답합니다. From the place where the temple is located. 바로 성전이 위치해 있는 그곳으로부터라는 의미입니다. Because, 왜냐하면 earth is malkut. 땅은 말쿠트를 의미하고요. And the place of the temple is bina. 그리고 성전이 있는 위치는 상징적으로 비나를 의미하기 때문입니다. 그래서 living creature 나왔고요. 그러니까 땅은 이제 땅이라는 명사는 상징적으로 말쿠트를 의미하고 그 땅의 중심부에 있는 어떤 성전은 상징적으로 이제 성전이 있는 곳은 비나를 의미한다는 거죠. That is in it. 그래서 다음과 같이 기록되어 있습니다. Living soul, 즉 네페시는 is simply written. 살아있는
영혼은 이제 네페시로서 단순하게 쓰여 있고요. living soul, without explaining whose soul. 여기서는 누구의 영혼인지 직접적으로 언급 없이 그냥 살아있는 영혼이라고만 이제 쓰여 있다는 거죠. And he says, 그리고 그는 이야기합니다. This is the nephesh of Adam, who was first of all. 여기서 등장하는 네페시, 여기서 등장하는 살아있는 피조물이라는 건 다름 아닌 제일 먼저 태어난 최초의 아담을 의미합니다. Rabbi 히아랍비는 이야기했습니다. Adam knew superior wisdom more than the superior angels. 아담은 천상에 있는 어떤 천사들보다도 영적인 지혜를 더 많이 알고 있었습니다. And he gazed into everything. 그리고 아담이 모든 것들을 쳐다보자 and knew and recognized his master. 아담이 쳐다보는 모든 것들로부터 아담은 그 순간 그것을 알 수 있었고 그 속에 있는 하나님의 자신의 주인이 하나님을 알아차릴 수 있었습니다. More than all the inhabitants of the world. 이 세상에 있는 어떤 피조물보다도 말이죠. After he sinned. 하지만 아담이 죄를 지은 이후에는 the wellspring of wisdom became stopped for him. 그 지혜의 원천은 그에게 멈춰버리고 말았습니다. It is written. 그래서 이렇게 기록되어 있습니다. 창세기 3장 23절에 보시면 And Hashem Elohim sent him out of the garden of Eden to till the ground. 그리고 요드에바브의 엘로임 하나님께서는 그를 에덴 동산 밖으로 보내시어 땅을 경작하도록 하셨습니다. Rabbi Abba said, 아바랍비가 이야기했습니다. Adam emerged from male and female. 아담은 남성과 여성으로부터 만들어졌는데요. 남성과 여성으로 만들어졌는데요. Namely, 즉 제이라핀과 누쿠바. 그러니까 남성과 여성으로부터 나타났다라는 것을 이제 카발라적 용어로 제이라핀과 누쿠바로부터 나타났다라는 것이고요. This is what is written. 그래서 이렇게 기록되어 있습니다. 창세기 1장 26절에 보시면 And Elohim said. 그리고 엘로임 하나님은 말씀하셨습니다. Let us make a man in our image. 우리의 형상으로 사람을 만들자. After our likeness. 우리의 닮은 꼴로. 우리의 닮은 모습을 따라. Therefore, 따라서 Even by man, male and female were made united. 따라서 사람에게도 역시 남성과 여성성은 연합된 상태로 있습니다. 만들어졌습니다. 연합되어 만들어졌습니다. And were separated from each other afterward. 그리고 그 이후에는 이 둘이 분리되어졌습니다. 그러니까 제이라핀과 누쿠바가 그렇듯이 말인 거죠. 그러니까 위의 모습을 닮아서 밑에도 만들어졌기 때문에 이렇게 남성성, 여성성으로 갈라졌다는 거죠. You may question why it says. 그렇다면 여러분들은 다음과 같이 질문할 수 있을 것입니다. The earth from where he was taken. 그가 취해진 곳으로부터의 어떤 땅, 그 땅이라는 구절에 대해서 물을 수 있는데요. And not from the superior male and female. 그렇다면 그 아담은 왜 남성과 여성성으로부터, 즉 제이람핀과 누쿠바로부터가 아니고 이 본문에는 어떤 he was taken where from. 그러니까 어떤 땅으로부터 취해졌다는 왜 뉘앙스를 보여주고 있느냐라고 질문하는 거죠. He answers. 그가 대답합니다. It is certainly so. 이 구절은 맞는 이야기를 하고 있습니다. That he was taken from the earth. 즉 아담은 땅으로부터 취해졌다는 것이죠. But this refers to the nukva of Zerapin. 하지만 이것은 제이라핀의 아내인 누쿠바로부터 취해졌음을 의미합니다. And the Holy One, blessed be He, meaning Zerapin was her partner. 그리고 그 아담을 낳았던 누쿠바의 배우자는 다름 아닌 제이라핀.
하나님을 표현하는 거죠. 그래서 하나님으로 표현된 세이람피는 그녀의 파트너였습니다. These are the male and female that we mentioned. 따라서 우리가 앞에서 언급하는 남성과 여성으로부터 아담이 태어났다는 것은 바로 이 세이람핀과 누쿠바를 의미하는 것입니다. And it is all one thing. 결국 이 둘은 큰 의미에서 하나라는 뜻이죠. 그래서 땅으로부터 만들어졌지만 하늘이 그 안에 포함되어 있다는 거죠, 상징적으로. Rabbi Yossi said, 요시 랍비는 이야기했습니다. Yah is my strength and song. 요드해 하나님은 나의 힘이자 노래입니다. Refers to those that are included one with the other and do not separate one from the other. 이 구절의 의미는 이 둘은 서로 안에 서로가 포함되어 있어 분리되지 않는다는 것을 의미합니다. They are always in love with one desire. 그들은 모두 하나의 사랑 안에서 항상 그 사랑 안에 존재합니다. 사랑으로 연결되어 있다는 거죠. For they are Abba and Ima that are called Yodhe. 왜냐하면 요드해라는 것은 상징적으로 카발라적 용어로 아바와 이마, 아버지와 어머니라고 불리기 때문입니다. 그 아버지와 어머니는 상징적으로 세이람핀과 누쿠바보다 위에 있는 거죠. 영적인 세계에서요. From them, 그들로부터 spring the currents of the rivers. 그들로부터 강들이 시작되고요. 강들의 이제 물 흐름이 이제 시작되고요. And springs to supply everyone. 그리고 그들로부터 모든 피조물들을 이제 적십니다. And to bless everything. 그리고 모든 것들에게 축복을 내립니다. And the waters of these springs do not fail. 그리고 이 샘들로부터 나오는 물은 결코 끊이지 않습니다. This is the meaning of. 이것이 바로 다음 구절의 의미입니다. 이사야 58장 11절에 보시면 And like a spring of water. 그리고 물의 어떤 샘과 같이 Whose waters fail not. 그의 물들은 이제 실패함이 없습니다. 즉 끊이지 않는다는 것이죠. Therefore 따라서 He has become my salvation. 출애굽기 15장 2절에 보시면 따라서 그분은 나의 구원이 되십니다. For this reason, 이러한 이유로 does the Holy One, a Holy King, draw and cause to inherit below, and the right becomes aroused to perform miracles. 그 결과 거룩한 왕은 그곳으로부터 물을 끌어다가 아래 세계에 그것을 넘겨줍니다. 그러니까 여기서 말하는 홀리 킹은 거룩한 왕이라는 것은 이 위에 있는 아바 이마로부터 나오는 그 생명의 물을 끌어다가 밑에 전달해주는 이제 제이람핀을 의미하는 거죠. 이 제이람핀은 그들로부터 나오는 아바 이마로부터 나오는 물을 끌어다가 아래 세계에 넘겨주고 그러므로 말미암아 그 하나님의 자비의 측면, 오른쪽 측면이 일어나서 기적을 행한다. 라고 이제 이야기합니다. He is my El. 그는 나의 엘입니다. And I will glorify him. 따라서 나는 그분을 영광스럽게 할 것입니다. This is the righteous. 이것은 다름 아닌 예소드, 즉 의인을 이야기합니다. 예소드의 별명이 이제 의인이죠. From whom 그로부터 emerge blessings in unity. 하나님의 다양한 축복들은 연합된 상태로 나타납니다. 그러니까 10개의 세피롯에서 예소드가 말구투 위에 있는 가장 끝단에 있는 제이람핀의 마지막 세피로트이죠. 세피라이죠. 따라서 여기서 이제 그는 나의 엘입니다. 나는 그를 영화롭게 할 것입니다. 는 이제 예소드 혹은 이제 의인이라고 표현되는 것이죠. And I will glorify him. 그리고 나는 그를 영광스럽게 할 것입니다. In the place where there is love. 사랑이 있는 곳에는 which is the temple. 즉 그곳은 성전을 의미합니다.
그러니까 성전이 있는 곳에서 하나님에 대한 사랑으로 그분을 영광스럽게 한다는 것이죠. 그러니까 그 장소는 상징적으로 이제 성전을 의미한다는 것이고, Elohim of my father and I will exalt him. 나의 아버지의 엘로힘, 그를 나는 높일 것입니다. Moses said this. 모세가 이 말을 했는데요. To the place. 그 곳을 향해서 이야기를 했습니다. From which the Levites come. 그곳으로부터 레위인들이 나와 namely the left side. 그것으로부터 이제 레위인들이 나왔습니다. 레위인들이라는 건 이제 하나님의 심판의 속성, 왼쪽 측면을 의미합니다. Therefore, 따라서 once Moses said about that side, 모세가 이 왼쪽 측면, 즉 레위인들에 대해 이야기를 했을 때, and I will exalt him. 그때 나는 그분을 높일 것입니다. There is complete perfection in it. 이 안에는 완전한 완벽함, complete perfection 어떤 의미로 해야 되나요? 그러니까 완전한 완벽함이 드러나 있는데요. Because 왜냐하면 and I will exalt him. 그리고 나는 그를 높일 것입니다. means 이것이 의미하는 것은 that he causes to be comprised in the right side. 즉 이 왼쪽 하나님의 심판의 속성을 그 모세가 오른쪽 하나님의 자비의 속성에 이제 연합시키겠다, 함께 섞겠다라는 의미를 보여주고 있기 때문입니다. This being the entire perfection. 이렇게 왼쪽이 오른쪽 안으로 들어가면 하나님의 심판이 하나님의 자비의 속성 안으로 들어가게 되면 완전함이 나오기 때문입니다. 그러니까 모세는 이 둘을 연합시키는 일을 했다는 것이죠. Rabbi Isaac said, 이삭 랍비는 이야기했습니다. And he has become my salvation. 그리고 그는 나의 구원이 되셨습니다. This is the Holy King. 이것은 다름 아닌 거룩한 왕 세이람핀을 의미합니다. And so he is. 그리고 세이람핀은 실제로 그렇습니다. How do we know that? 그 사실을 우리는 어떻게 알 수 있습니까? I have found this in another passage. 나는 이러한 사실을 다른 구절에서 발견할 수 있었습니다. In which it is written. 그 구절에는 이렇게 기록되어 있었습니다. Yah is my strength and song, and he is become my salvation. 요드해 하나님은 나의 힘이고 노래입니다. 그리고 그는 나의 구원이 됩니다. It is understood from. 이것은 다음 구절로부터 이해될 수 있습니다. Hashem, 요드해 vavhe, is become my salvation. 요드해 vavhe는 나의 구원입니다. 라는 구절로 이해할 수 있다는 거죠. That it refers to the Holy King who is called 요드해 vavhe, namely 세이람핀. 여기서 요드해 vavhe라는 것은 세이람핀을 의미합니다. 그러니까 이제 이게 앞에 구절을 축약한 거죠. 어떤 의미세요? 왜냐하면 앞에는 요드해는 나의 힘이자 노래입니다. 해서 요드해는 이제 앞에 났던 아바와 이마라고 표현할 수 있다면 뒤에 나오는 그는 나의 구원이 됩니다. 그러니까 실제적으로 구원이 되는 것은 이제 제이람핀의 모습이죠. 그래서 이것을 묶으면 결국 요드해 바브해, 이 제이람핀의 또 다른 이름인 요드해 바브해가 나의 구원이다 라고 이제 축약해서 설명하고 있습니다. Yah is my strength and my song. 요드의 하나님은 나의 힘이자 나의 노래입니다. Rabbi Hizkiah opened the discussion with the verse. 히스기야 랍비는 다음과 같은 구절로 입을 열어 논하기 시작했습니다. A friend loves at all times. 친구는 끊임없이 사랑을 하고 and a brother, 형제는 어려운 때를 위하여 태어납니다. 라고 잠언 17장 17절에 나오는데요. A friend loves at all times. 친구는 끊임없이 사랑합니다. 그러니까 매 순간마다 사랑을 하고 있다는 거죠.
refers to the Holy One. 이것은 거룩하신 하나님을 의미합니다. Of whom it is written. 그에 대해서 이렇게 기록되어 있습니다. 잠언 27장 10절에 보시면 Do not forsake your own friend and your father's friend. 결코 너의 친구를 버리지 말 것이며 너의 아비의 친구를 버리지 말저다 라는 구절이 이제 있는데요. 여기서도 보시면 여기 친구는 끊임없이 그러니까 멈춤없이 사랑한다에서 이 친구라는 구절과 너의 친구 버리지 말라 아버지의 친구 버리지 말라 해서 이 친구라는 이게 세 개가 다 같은 레아라는 단어가 쓰여져서 이렇게 연결시킨 것 같습니다. And the brother is born for adversity. 그리고 형제는 너의 어려운 때를 위하여 태어난다라는 것인데요. At the time, 이때 your enemy oppressed you. 이건 특별히 어느 때를 얘기하냐면요. 여러분들의 원수들이 여러분들을 억압할 때, 압제할 때, 어려움을 줄 때를 의미합니다. What does the Holy One, blessed be He, say? 자, 이에 대해서 거룩하신 분께서는 어떻게 이야기하십니까? For the sake of my brethren and my comrades, I will now say, peace be within you. 나의 형제들과 나의 동료들을 위하여 나는 다음과 같이 지금 말할 것이다. Peace be within you. 너희 안에 평화가 있기를. 이라고 이제 시편 122편 8절에 나온다고 하는데요. 그래서 이 원어 보시면 레마안 아하이 벨레아이 아다브라나 샬롬 베하 이렇게 써있네요. Israel are called brothers. 이스라엘이 바로 하나님의 형제들이라고 불리고요. 그 다음에 comrades, 친구들은 이 친구 comrades, 영어로는 다르게 쓰여졌지만요. 이 원어를 보시면 앞에 나왔던 이 friend, 아버지의 친구의 친구나 여러분들의 친구나 아니면 친구들은 끊임없이 사랑한다의 친구, 이 친구랑 comrade가 다 같은 말입니다. 그래서 하나님의 관점에서는 이스라엘이 형제이고 또한 친구입니다. What is the meaning of is born? 그렇다면 태어나다. 이 형제는 어려운 때를 위하여 태어난다라는 것을 태어난다는 것은 무엇을 의미합니까? Is he born now in time of trouble? 지금 태어난다는 것입니까? 그러니까 지금 태어난다는 것입니까? 아니면 뭐 어려울 때 태어난다는 것입니까? 무슨 의미입니까? 질문을 하니까요. He answers, 그가 대답합니다. During the trouble shall be born in the world one who will be a brother to you. Trouble shall be born in the world one who will be a brother to you. 어려운 때에, 어려운 동안에 이 세상에는 여러분들의 형제가 되어줄 어떤 이가 태어날 것이라는 걸 의미합니다. To save, 그 목적은 save you from all those who oppress you. 여러분들을 어렵게 하는 그 모든 것들로부터 여러분들을 구해내기 위해서 말이죠. 그러니까 어려운 때라는 것이네요. Rabbi Yehuda said, 예후다 랍비가 이야기했습니다. is born, 태어난다라는 것은 means, 이것이 의미하는 것은 that the Holy One, a Holy King, will be aroused with this strength to take revenge on the nations. 이것은 다름 아닌 거룩한 왕, 즉 제이람핀이 일어나 그가 가진 힘으로 그 이방 민족들에 대하여 복수를 할 것이라는 의미입니다. 그러니까 이제 상징적으로 보면 제이람핀이 일어나서 하나님의 사랑 안에 있는 자들에게 대적하는 세력들을 이제
복수를 해주는 것이 이제 태어난다라는 의미라는 거죠. Because of you, 여러분들을 위해서. And to nurture you from 이마. 그리고 여러분들을 이마, 어머니로부터 여러분들을 이제 먹여주기 위해서, 양육시키기 위해서. 여기서 어머니라는 것은 이제 비나를 의미하고요. On this left side, 이 하나님의 심판의 속성이 왼쪽 측면 가운데에서 as is written 이렇게 쓰여 있습니다. Yah is my strength and song, and he is become my salvation. 요 뒤에 하나님은 나의 힘이자 노래입니다. 그리고 그는 나의 구원이 됩니다. He will awaken powers against idolatrous nations. 그는 그 우상숭배하는 이방 나라들에 대항하여 힘들을 가지고 일어나실 것입니다. 라고 구분되는데요. 이거를 좀 더 요약을 하면요. 이 요드해라는 것은 아바와 이마, 하나님의 이제 아버지의 느낌과 어머니의 느낌, 즉 지혜와 이해 이 두 가지의 느낌으로써 여기로부터 이제 하나님의 생명에 이제 물이 흘러나오죠. 아까 앞에서 보셨다시피요. 근데 그 물이 어떤 식으로 흘러오냐면 strength, 힘의 모양과 노래의 모양으로 나옵니다. 이 노래는 보통 레위인들을 의미하죠. 그리고 이 힘은 하나님의 심판의 속성을 의미합니다. 그러니까 이 아바와 이마는 사실 뗄래야 뗄 수 없는 사이입니다. 하나님의 지혜와 이해는 결코 이제 분리됨이 없는데요. 그 분리되지 않는 곳으로부터 나오더라도 그 모습은 심판의 속성을 띠고 흘러나오고 있습니다. 이 힘을 가지고 이 제이란핀으로서의 하나님, 이 아까 나왔던 중간 매개자 있죠. 이 제이란핀이 이 힘을 가지고 아랫세계로 끌어와서 전달을 해줌으로써 우리에게는 그것이 구원이 된다 라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 여기서 태어난다, 나아진다 라는 것은 어떤 의미로 이 제이란핀이 중간에서 위로부터 내려오는 그 힘을 받아다가 아래로 내려보내는 약간 흐름의 역할을 하는 거죠. 우리의 원수들에 대한 이 복수를 위해서요. 그리고 여기서 idolatrous nation, 이 우상숭배를 하는 민족이라는 것은 상징적인 의미에서 카발라적인 의미에서는 이 우상숭배라는 것은 하나님의 뜻에 반대되는, 그러니까 하나님의 뜻에서 벗어나는 모든 왜곡된 곳으로 천상의 어떤 에너지를 사용하는 모든 영혼들을 그냥 우상숭배라고 표현합니다. 그러니까 이건 굳이 뭐 idolatrous nations라고 해서 뭐 특정 어떤 민족의 어떤 신이나 어떤 특정 종교를 언급하는 게 아니고요. 그냥 큰 의미에서 하나님의 뜻에 반하여 왜곡하여 사용하는 모든 세력들을 그냥 우상숭배하는 민족들이라고 표현하고요. Rabbi Isa opened the discussion. 이사랍비는 다음과 같이 입을 열어 이야기합니다. Saying, How much must a person love the Holy One? Blessed be He. 사람은 얼마나 많이 거룩하신 그분을 사랑해야 할까요? For there is no service before the Holy One, blessed be He, except love. 왜냐하면 하나님 앞에서는 사랑 외에는 하나님을 섬길 수 있는 수단이 아무것도 없기 때문입니다. 그러니까 하나님을 섬길 수 있는 건 사랑 외에는 없다는 거죠. The Holy One, blessed be He, calls beloved everyone who loves Him and serves Him with love. 그리고 실제로 거룩하신 그분께서는 사랑으로 당신을 섬기고 당신을 사랑하는 모든 이들을 사랑받는 자라고 부르십니다. He asked, 그가 묻습니다. If so, 만약 그렇다면 How is it possible to reconcile these two passages? 그럼 다음에 나올 두 개의 구절들은 어떻게 조합할 수 있을까요? 어떻게 이해할 수 있을까요? 잠언 27장 10절에 보시면요. Do not forsake your own friend and your father's friend. 너의 친구들을 버리지 말 것이며 너의 아버지의 친구들을 버리지 말지어다 라는 구절과 And let your food be seldom in your neighbor's house. 여기서도 이제 이웃들이라는 것이 직역을 하면 친구들이라고 써 있네요. 그래서 잠언 25장 17절에 보시면요.
let your foot be seldom in your neighbor's house. 너희의 발이 너희의 친구들의 집에 이제 머물지 말게 하라 라고 하는데요. seldom이니까요. 그러니까 이게 어떻게 보면 잘 이해가 안 된다는 거죠. 한쪽은 너의 친구를 버리지 말고 너의 아버지 친구를 버리지 말라라고 표현하는데 또 다른 구절에서는 이제 너의 발길을 너의 친구들의 이제 집에만 두지 말라라고 해서 좀 거리를 두라는 느낌을 주고 있죠. 그래서 이 두 가지의 구절을 어떻게 이해할 수 있느냐 질문하고 있습니다. 그래서 실절 찾아보시면 되겠네요. 잠언 27장 10절이랑 잠언 25장 17절을 보시면 되겠고요. He answers, 그는 대답합니다. But the scholars have already explained that this passage. 하지만 이미 학자들은 이에 대해서 설명을 했었습니다. Do not forsake your own friend and your father's friend. 첫 번째 구절인 너의 친구를 버리지 말며 너의 아버지 친구를 버리지 말라라는 것은 is written in reference to burnt offering. 이것은 다름 아닌 화제, 하나님 앞에 드리는 제사 중에 이제 죄송합니다. 화제가 아니고 번제죠. 그 완전히 불사르는 그 제사와 관련된 것이라고 이야기를 했는데요. But in reference to sin offering and guilt offering. It is said, 하지만 반대로 어떤 속죄제와 약간 속죄제와 속건제에 관련해서는 이렇게 기록되어 있습니다. 이렇게 이야기합니다. Let your foot be seldom in your neighbor's house. 너의 발이 너의 친구들의 집에만 있게 하지 말라. 이거는 좀 이제 제사와 관련지어서 설명을 했네요. 앞에 것은 번제와 관련됐고요. 한국어 성경식으로 이제 번역을 하면요. 그러니까 번제라는 것은 이제 태우는 제사고 뒤에는 죄를 지었을 때 이제 드리는 제사랑 어떤 잘못을 저질렀을 때 드리는 제사인 속죄제와 속건제에 관련된 것이 바로 너희의 이웃의 집에, 너의 친구의 집에만 너의 발길을 두지 말라. 너희 친구 집에 너무 오래 발을 두지 말라. 뭐 이런 것과 연관을 시킨 것 같습니다. Now we will explain. 이제 우리는 다음과 같이 설명할 수 있을 겁니다. Do not forsake your own friend and your father's friend. 너의 친구를 버리지 말며 너의 아버지의 친구를 버리지 말라. Do not forsake serving him. 즉 이것은 하나님 그분을 섬기는 것을 버리지 말며 and cleaving unto him. 하나님께만 붙어 있어라. And doing his commandment. 그리고 그분의 계명을 행하여라 라는 의미로 해석될 수 있겠습니다. Do not forsake. 버리지 말라. Indeed. 참으로 그렇습니다. And let your foot be seldom in your neighbor's house means. 그리고 이제 두 번째 구절인 너의 발이 너의 친구들의 집에만 있지 말게 하라 라는 것은 let your inclination be seldom that. 즉 여러분들이 가지고 있는 어떤 욕구, 어떤 충동이 거기에 있지 말도록 하라라는 것으로 이해할 수 있습니다. So that 그렇게 함으로써 it would not provoke you and dominate you. 그 악한 충동이 여러분들에게서 일어나고 여러분들을 장악하지 못하도록 하라는 것이죠. And so that 그렇게 함으로써 no strange thought will rise from your neighbor's house. 그렇게 함으로써 strange thought, 이상한 생각이 여러분들에게 떠올라 will rouse, 여러분들에게 떠오르는 게 아니고 그 이상한 생각이 그 여러분들의 친구들의 집으로부터 일어나지 않도록 하라는 것입니다. What is your neighbor's house? 그렇다면 여러분들의 친구들의 집이란 무엇입니까? It is the holy soul that your friend placed in you and put inside you. 그것은 다름 아닌 당신의 친구가 여러분들 안에 그리고 여러분들 안에 집어넣은 거룩한 영혼을 의미합니다.
그러니까 큰 맥락에서 보면 여기서 친구라는 것도 역시 하나님을 의미하는 거죠. 그러니까 하나님이 우리 안에 넣으신 어떤 거룩한 영혼을 우리가 가지고 있는 악한 충동이 그것을 지배하지 못하도록 하라는 거죠. 그래서 앞에서 죄와 관련된 용어를, 죄와 관련된 제사를 가지고 와서 연관시켜서 이 두 번째 구절, 너희의 발길을 친구 집에 두지 말라는 것은 이제 거룩한 영혼이 거하고 있는 너희의 영혼 가운데 악한 충동이 그것을 장악하지 못하게 하라. 라고 볼 수 있겠네요. 그리고 이제 번제 관련돼서는 하나님께만 붙어 있고 하나님의 명령을 지켜라 라는 것으로 볼 수 있겠습니다. Therefore, 따라서 the service of the Holy One, blessed be He, is to love Him in everything He may do to you. 따라서 거룩한 그분을 섬긴다는 것은 혹은 예배한다는 것은 다름 아닌 모든 것에 있어서 그분을 사랑한다는 것을 의미합니다. 즉 그분께서 여러분들을 위해 행하신 모든 일들에 대해서 하나님을 사랑하는 것이 여러분들의 섬기는 방식입니다. As is written, 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. 신명기 6장 5절에 And you shall love Hashem your Elohim. 그리고 너희들은 요드에바브의 하나님 너희의 신을 사랑할지어다 라고 쓰고 있는데요. This is my El. 그리고 다른 구절에서 이것이 나의 엘입니다. 엘 하나님입니다. And I will glorify him. 그리고 나는 그를 영광스럽게 할 것입니다. For all of Israel saw at the sea what Ezekiel the prophet did not see. 참으로 모든 이스라엘 백성들은 에스겔 예언자조차 보지 못했던 것을 그 바다에서 보았습니다. Even embryos in their mother's womb saw and praised the Holy One. Blessed be He. 심지어 어머니 뱃속에 있었던 자궁 속에 있었던 어떤 아기 씨조차들도 그 광경을 보았고 거룩하신 그분을 찬양하였습니다. And they are saved. 그리고 그들은 이렇게 이야기했습니다. This is my El and I will glorify him. 이분이 바로 나의 엘 하나님이시고 and I will glorify him. 나는 그분을 영광스럽게 할 것입니다. Elohim of my father. 나의 조상의 엘로힘이시자 and I will exalt him. 그분을 나는 높일 것입니다. Elohim of my father. 나의 조상의 엘로힘 is as written Elohim of Abraham. 이것은 바로 아브라함의 엘로힘 하나님을 의미합니다. 그러니까 자비의 속성으로 보여지는 하나님을 의미하는 거죠. 홍해 바다에서 보고 있는 하나님이니까. Rabbi Yossi said, 요시 랍비는 이야기했습니다. If so, 만약 그렇다면 Why does it say? 왜 다음과 같이 이야기합니까? And I will exalt him. 나는 그분을 높일 것입니다. Seeing that Elohim of Abraham is above. 즉 아브라함의 하나님이 위에 있는 것처럼 표현합니다. And there's no need to exalt him. 그리고 그를 높일 필요가 없는 것처럼 보여집니다. Seeing the Elohim of Abraham. 네, 한 번 더 읽어보겠습니다. It means that Elohim of Isaac, who is the left column, needs to be exalted, not the right column. 그러니까 보통 이제 카발라조 용어에서 이제 높이는 대상은 그러니까 하나님의 심판의 속성으로 보여지는 하나님. 그러니까 아브라함의 엘로힘이라기보다는 이삭의 하나님, 그러니까 심판의 속성의 하나님이 보통 이제 높일 것이다. 이 높이다와 연관이 있거든요. Needs to be exalted, not the right column. 그러니까 하나님의 자비의 속성보다는 심판의 속성일 때 하나님을 높인다라는 표현을 씁니다. 그래서 왜 이렇게 썼느냐를 묻는 거죠. 왜 이것이 아브라함의 하나님이 왜
높일 것이다 라는 대상이 되는지. He said to him, 그가 그에게 대답합니다. Even so, 만약 그렇다 하더라도 it is needed to exalt him. 그분을 높이는 것이 필요하다. And it all pertains to the same issue. 왜냐하면 이 모든 것은 같은 일이기 때문이다. And I will exalt him on all sides. 즉, 나는 그분을 높일 것이다 라는 것은 모든 면에서 높일 것이다 라는 것을 의미합니다. Also one who knows how to proclaim the oneness of the holy and great name. 즉, 어떻게 거룩하신 그분의 하나 되심을 높일 수 있는지 아는 누구라도 그 사람은 그분을 높여야만 한다는 것입니다. For 왜냐하면 this is the loftiest service of the Holy One, blessed be He. 왜냐하면 이것이 바로 거룩하신 하나님을 최고로 높일 수 있는 방법이기 때문입니다. 그러니까 사실 아바베이마, 아버지와 어머니가 우리가 이제 구분상 하나는 지혜, 하나는 이해로서 이렇게 구분을 하지만 사실 영적으로 높은 세계에서는 모든 게 하나로 존재하기 때문에 비록 이 exalt, 그러니까 높이다라는 표현은 이삭의 하나님으로서 심판의 속성을 의미하지만 사실 모든 면에서 하나님을 영광스럽게 한다고 한다면 이제 아브라함의 하나님도 포함된다는 것이죠. Rabbi Yehuda was sitting before Rabbi Shimon and reading. 예후다 랍비는 시몬 랍비 앞에서 앉아 있으면서 성경 혹은 뭔가를 읽고 있었습니다. It is written, 이렇게 기록되어 있습니다. 이사야 52장 8절을 보시면 The voice of your watchman is heard. 당신의 파수꾼들의 목소리가 들려옵니다. They lift up the voice. 그들은 목소리를 높입니다. Together shall they sing. 그리고 하나가 되어 그들은 노래할 것입니다. The voice of your watchman. 당신의 파수꾼들의 소리. Who are the watchmen? 여기서 파수꾼들이란 누구입니까? He answers. 그가 대답합니다. Those who are waiting for the time when the Holy One, blessed be He, will have mercy to build His house. 그들은 바로 거룩하신 하나님께서 자비의 속성으로서 당신의 집을 지을 그 때를 기다리는 이들을 의미합니다. 그러니까 마지막 때를 기다리는 사람들이겠죠. They lift up the voice. 그들은 목소리를 높입니다. He asked. 그가 묻습니다. It should have said. 이 구절은 오히려 They will lift up the voice. 그들은 목소리를 높일 것이다 라고 미래형으로 써야 되지 않습니까? What is the meaning of? 그런데 왜 they lift up the voice? 그들은 소리를 높입니다 라고 쓰고 있습니까? He answers. 그가 대답합니다. Every person who weeps and raises his voice for the destruction of the house of the Holy One, blessed be He, will merit what is written afterwards. 즉, 이 글이 쓰여질 당시였을 때 이제 2차 성전, 솔로몬이 지었다가 무너졌다가 이제 성전을 다시 재건하죠. 근데 이제 로마가 와서 무너뜨리죠. 그 일이 있은 뒤니까. 이제 거룩하신 그분의 집, 그러니까 성전이죠. 성전이 파괴된 것에 대하여 그의 목소리를 높이고 이제 눈물을 흘리는 모든 사람들은 이후에 다음과 같이 쓰여진 대로 이제 은혜를 입게 될 것이라는 거죠. Together shall they sing. 그러니까 마지막 날에 그들은 다 함께 노래를 부를 것이다. 하나님을 찬양할 것이다라는 거죠. And married to see it restored and joy. 그리고 이제 상징적인 의미에서 하나님의 그 집이 다시 재건되는 것을 기쁨 가운데 보게 될 것이다라는 것입니다. 또 카발라에서 이제 하나님의 집은 말쿠트를 의미하죠. 그러니까 말쿠트가 다시 회복되는 것을
보게 될 것이다. 누가? 그 하나님의 집이 말구트가 이제 무너지고 파괴된 것에 대해서 슬퍼하고 그들의 목소리를 하나님께 올리는 모든 이들에게는 그러한 은혜가 마지막 때 있을 거라는 것이죠. When Hashem returns Zion, 요두의 법의 하나님께서 시온으로 돌아오실 때에 He asked, 그가 묻습니다. Should it not have said, When Hashem returns Zion? 오히려 이 구절은 이렇게 말해야 되지 않나요? When Hashem returns to Zion. 그러니까 요두의 법의 하나님이 시온으로 돌아가실 때에 라고 표현해야 되지 않나요? 왜 그냥 시온으로 그러니까 이게 표현이 시온으로 돌아갈 때, 시온으로 돌아갈 때. 엘지온. 한번 여기 보시죠. 베쇼브 아도나이 지온. 그러니까 여기 원문을 보시면 이제 바슈브 돌아올 때 요두의 법의 하나님께서 시온. 그러니까 이게 직역을 하면요. 돌아올 때 요두의 법의 하나님이 시온. 그냥 시온이라고만 딱 나와 있습니다. 근데 여기서 질문은 정확하게 엘지온. 그래서 시온으로 돌아오실 때에 라고 쓰는 게 낫지 않았냐. 왜 어디로 라는 것이 없느냐 라고 이제 묻는 거죠. What is the meaning of? 그 의미는 무엇입니까? When Hashem returns Zion. 그러니까 요두의 법의 하나님이 시온 돌아올 때는 무슨 의미입니까? He answers. 그가 대답합니다. When Hashem returns Zion is exact. 본문에 쓰여진 대로 요두의 법의 하나님께서 돌아올 때 시온이라는 말은 정확합니다. Come and behold, 와서 보십시오. At the time that the earthly Jerusalem was destroyed and the congregation of Israel, which is Malkut, were exiled. 예루살렘, 그러니까 땅에 있는 예루살렘이 파괴되고 이스라엘 회중들이, 백성들이, 즉 말쿠트가 추방당했을 때, 흩어졌을 때 The Holy King, 거룩한 왕, 즉 제이람피는 ascended to Zion. 제이람피는 시온으로 올라갔습니다. That is Yesod Malkut. 여기서 시온은 이제 상징적으로 말쿠트의 예소들을 의미하는 거죠. And signed before her. 그리고 그녀 앞에서 제이람피는 한숨을 쉬었습니다. Because of the congregation of Israel was exiled. 왜냐하면 이스라엘의 회중이 추방을 당했기 때문입니다. When the congregation of Israel returned to her place. 그리고 이스라엘의 회중이 즉 말쿠트가 그녀의 자리로 다시 돌아오게 될 때 then the holy king will return to his place. 거룩한 왕, 즉 제이람핀도 자신의 자리로 돌아갈 것입니다. 그러니까 시온으로 돌아온다는 거죠. So one would unite with the other. 그때에는 이 제이람핀과 말쿠트가 다시 하나가 될 것입니다. And at is the meaning of. 따라서 when Hashem returns Zion. 돌아올 때에 요두의 법의 하나님 시온 뭐 이렇게 쓰는 게 맞다는 얘기죠. And not to Zion. 시온으로 돌아간다는 것이 아니고요. Because Hashem Zion indicates the union of Hashem with Zion. 왜냐하면 이 요두의 법의 하나님 띄고 이 시온이라는 뜻은 요두의 법의 하나님과 시온의 연합을 가리키는 것이기 때문입니다. Then Israel will say, 그때 이스라엘은 이렇게 이야기할 것입니다. This is my El and I will glorify him. 이것이 바로 나의 엘 하나님이자 나는 그를 영화롭게 할 것입니다. 여기서 나의 엘 그리고 영화롭게 하는 대상은 바로 예소들을 의미하는 거죠. And this is Hashem. 그리고 이분이 요두의 법의 하나님입니다. We have waited for him. 우리는 그분을 기다려왔습니다. We will be glad and rejoice in his salvation. 그분이 주시는 이 구원 가운데에서 우리는 기뻐하고 즐거워할 것입니다. 라고 이사야서 25장 9절에 나옵니다. In his salvation, assumedly, namely in the redemption of Hashem when he returns to Zion.
그것은 바로 요드헤바브의 하나님의 구원을 의미하는데요. 바로 그때는 그가 시온으로 돌아올 때입니다. 이 마지막 주석 부분은 좀 잘못됐네요. 왜냐하면 여기서 to라고 쓰는 게 안 맞다고 얘기를 했으니까. 그러니까 여기서 이야기하는 게 정리를 하자면요. 보통 우리가 공간적 개념에서 생각을 하면요. 요드헤바브의 하나님이 이 시온이라는 곳으로 돌아오는 느낌으로 생각을 해서 아니 시온으로 돌아간다고 to라고 써야 되는데 왜 to라고 안 쓰고 그냥 시온이라고만 썼냐 이렇게 해석을 했었습니다. 근데 여기서 카발라학자는 뭐라고 얘기하냐면 그렇게 볼 것이 아니고 이제 이 시온이라는 것은 카발라적인 상징에서 이 제이란핀이 있고요. 제이란핀은 이제 하나님의 어떤 왕으로서 거룩한 왕으로서의 이미지고요. 이 말쿠투라는 것은 하나님의 왕궁 혹은 하나님의 여왕으로 표현되는 하나님의 속성인데요. 그래서 보통 카발라에서는 이제 이 말쿠투는 이스라엘 회중의 영으로서 같이 표현되죠. 그래서 이스라엘 회중과 함께 같이 떠돌이 생활을 합니다. 이 유랑 생활을 합니다. 이제 추방을 같이 당해 있습니다. 그래서 이들은 이제 깨지죠. 어떤 의미에서 이스라엘 백성이 이제 죄를 지으면서 이제 흩어지면서 이 상징적으로 이제 하나님의 영 말쿠트 하나님의 이제 왕궁도 이제 흩어집니다. 그런데 여기서 시온이라는 것은 여기에 속하는 거죠. 여 중간 지점, 그러니까 예소드라고 표현되는 이 말쿠트와 제이라핀이 만나는 그 지점. 실질적으로 말쿠트가 제이란핀을 보는 입장이 이제 예소드죠. 왜냐면 예소드가 이 제이란핀이 갖고 있는 세피로트의 가장 마지막에 있는 세피로트니까요. 그러니까 사실 예소드는 어디를 떠나지 않습니다. 원래 그냥 그 자리에 있는 겁니다. 근데 이제 말쿠트가 문제가 생겨서 이제 둘이 커넥션이 이제 연결이 끊긴 거죠. 그래서 여기서 이 지적이 정확하다. 시온으로 가는 게 아니고 요드헤바브의 하나님이 이제 제이란핀을 의미하니까 제이란핀은 시온으로 돌아가는 것이 아니고 말쿠트가 나중에 다시 때가 돼서 그녀의 자리로 돌아올 때 그러니까 다시 본래의 자리로 다시 원상복귀 돌아왔을 때에 그때 거룩한 왕도 다시 그의 자리로 돌아간다. 그러니까 다시 그의 자리로 돌아간다는 건 이 제이란핀이 예소드로 다시 내려온다라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 돌아오는 건 맞는데 이 예소드 자체가 원래 제이란핀 안에 포함되어 있기 때문에 딱히 이게 돌아온다는 이미지가 아니고 원래 그냥 이제 말쿠트가 없으니까 굳이 예소드에 이제 신경을 쓸 필요가 없잖아요. 이제 아랫세계. 근데 이제 관심이 아랫세계로 돌아오면서 이제 말쿠트와 만난다는 것이죠. 그래서 그녀가 그의 자리에 돌아오자, 그녀가 그녀의 자리로 돌아가자, 그도 그의 자리로 가서 둘은 연합한다. 그래서 이 예소드를 통해서 둘은 연합한다라는 것을 이제 표현하고 있기 때문에 이 L, 즉 이 to가 필요 없다. 없는 게 맞다라고 이제 설명하고 있습니다. 네, 오늘은 이렇게 보았는데요. 제가 약간 고감기가 있어서 좀 훌쩍 소리가 났을 수도 있습니다. 양해해 주시고 오늘 주제는 Yah is my strength and song. 그래서 요드해 하나님은 나의 힘이자 노래이다. 그래서 여러 가지 의미를 보았습니다. 일단 요드해라는 데서 아바와 이마, 아버지와 어머니로서의 하나님의 모습이 있고 여기서부터 지혜의 생명을 가져다주는 지혜의 물이 흘러서 그 물이 이 아랫세계 제이라핀을 통해서 이제 말쿠트 우리가 사는 세계에 들어오는 것을 그려졌고요. 그 모든 속성은 약간 하나님의 심판의 속성으로서 이렇게 펼쳐지는 것을 보았습니다. 네, 오늘은 여기까지 보도록 하겠고요. 다음 시간에 다른 주제로 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.